चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसनों सिखां दी मिनी पार्लीमेंट कहा जाता है, उस दियां चोणां बड़े लंबे समय तो लटकदियां आ रही ने। इन्हां चोणां नूं लैके कदे किसी ते दोष लगता है, कदे किसी ते दोष लगता ते कदे किसी ते दोष लगाया जाता है। ते यह चोणां लगातार तकनीकी कारणों करके, सियासी कारणों करके लंबे समय तो लमकदियां ही आ रही ने। अज मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के उत्ते इस गल का ऐलान किया कि 21 अक्तूबर तो नवीं वोटां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां बननियां शुरू हो जाणगियां ते उन्हां विच सौदा भी होणगियां ते इंतजार करो अगले ऐलान का। ते इस चोणां जिहड़ियां होण वालियां ने ओह सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ चुनौतियां भी ने ते असी अज इस सारे मुद्दे दे उत्ते चर्चा करन जा रहे हैं। चर्चा करन दे लई साडे विच शामिल ने आम आदमी पार्टी तो बब्बी बादल जी, अकाली दल तो करनैल सिंह पीर मुहम्मद जी ते ईमान सिंह मान अकाली दल मान तो ने। इसे तरीके दे नाल साडे जयपुर तो गुरचंद सिंह गिल कुछ तकनीकी कारणों करके नहीं दिस रहे हैं ते जो कि एडवोकेट जनरल ने वो भी शामिल ने। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पहला स्वागत करते हैं। सब तो पहला असी पीर मुहम्मद जी को जाने हैं क्योंकि श्रोमणी अकाली दल इस समय जिहड़ा हैगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चला रहा है ते उन्हां दे लई किन्नियां क तैयारियां ने ते किन्नियां क चुनौतियां ने ते अज भगवंत मान उन्होंने जिहड़ा ऐलान कीता है उस नूं तुसीं किस तरीके नाल लैंदे हो? पीर मुहम्मद जी। श्रोमणी गुरुद्वारा आ रही जी आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मेरी। देखो, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां चोणां होई नूं तकरीबन 11-12 साल हो गए ने ते ये चोणां दी मंग श्रोमणी अकाली दल ते समुचियां पंथक जथेबंदियां ते जिन्हां ने इलैक्शन लड़ना सारे मंग करते आ रहे हैं। एक चंगी गल है कि हुण केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि ये जिहड़ियां चोणां ने ये बहुत जल्दी करा दित्तियां जाणगियां ते अज एक होर भी ऐलान सामने आया है। शायद मुख्यमंत्री साहब ने उस ऐलान नूं पासे दरकिनार करके, क्योंकि उन्हां दे कोल एक हुनर है बहुत वड्डा कि वो जदों कोई वड्डी घटना वापरदी है जां जिहड़ी जिहदे विच सरकार दी कोई किरकिरी हुंदी होवे तो उस तो दूजे पासे ध्यान जिहड़ा हटाउण वास्ते वो बड़े माहिर ने, क्योंकि स्टेज कलाकार रहे ने, कमेडियन रहे ने ते उन्हां नूं अज जिहड़ा एक सामना करना पैना सी कि सतलुज जमुना लिंक नहर उस बारे जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दा जो तुसीं सुनिया है जिस तरीके दे नाल उत्थे इन्हां ने पिछले लंबे समय तो जिहड़ी एक चलदी आ रही है कि किसी भी तरीके दे नाल हरियाणे दे मुख्यमंत्री नाल बैठ के जां हरियाणे दे विच जिहड़े इन्हां दे राज सभा दे मैंबर ने ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। केजरीवाल साहब ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, हरियाणे ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਹਾ उस दे उपर उन्होंने 4 लाइना लिख के ते अपने जिहड़ा मीडिया सिस्टम है उस पासे नूं तोड़ दिता कि भाई तुसीं हुण 24 घंटे रौला रप्पा जिहड़ा है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां चोणां दा पाउणा है। असल दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोण तुहानूं भी पता है कि वो सीधे रूप दे विच उस दीयां जिहड़ियां वोटां बननियां ने जां कुछ होना वो जिहड़ा गुरुद्वारा इलैक्शन कमीशन है जिस नूं इत्थे जिम्मेवारी सौंपी गई सराओ साहब नूं उन्हां वल्लों बयान आउणा चाहीदा सी और वो दसदे मीडिया दे सामने आण के कि इस तरीके नाल ये वोटां बनगियां, आ प्रक्रिया होवेगी, इस दिन तो वोटां बननियां शुरू हो जाणगियां, इस दिन तक वोटां बनगियां। वो सारी डिटेल उन्हां वल्लों दित्ती जानी चाहिदी सी
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ SYL ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਕੌਣ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਤੇ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਪੰਥ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੰਡ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਦ ਭੇਦ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਤਵਾ ਹੋਊਗਾ। 191 ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 155 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਹਲਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ। ਕਿਉਂ? ਕਰਕੇ 47 ਹਲਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। 5 ਸਿੱਖ ਸਹਿਬਾਨ ਔਰ 6ਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
15 ਮੈਂਬਰ ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੌਮ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧਾਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਮਤਦਾਨ, ਸਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕੌਣ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਏ ਹੱਥ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੋਣ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਬਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵੀ लगता है उन्होंने भी संपर्क टूट गया। माफ करना पीर मोहम्मद जी लगभग सिख जथेबंदियां ने ਇਹਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ। ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਧਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਇਹੋ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, 37 ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੀਸੂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 35 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਊ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੂ, ਉਹੀ ਚਲਾਊ, ਉਹੀ ਦੇਖੂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ। ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਦਲ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠਣਾ। ਸਾਡੇ ਚ ਤਕੜਾ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ?
ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀਆਈਪੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ, ਦੇਖੋ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 2016 ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਬੋਨਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੰਥ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਤਵੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਥਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਢਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ,
ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਈਏ ਔਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ IAS IPS ਦੀ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ, UPSC ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਸਰਦਾਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਹੋਣ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ
ਜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਭਰਾ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੌਮ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਮਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਗਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਕੌਮ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਟਾਲਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਝਾੜਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਬਰੀਕ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 2011 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਢਾ ਕੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਜਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ IAS IPS ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ IAS IPS ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ RTI ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਗਿਆ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ IAS ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ